فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور اپنے پہلو پر بھی۔ اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے تو نماز کو قائم کرو۔ یقیناً نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ حضرات گرامی قدر، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نماز اسلام کی بنیادی، اسلام کے عمارت کا جو ہے بنیادی ستون ہے۔ اسی کے اوپر اسلام کی عمارت جو ہے وہ قائم اور دائم ہے۔ یہ مومن کی واحد نشانی ہے جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مسلمان اور مومن ہے۔ کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور نماز وقت پہ ادا کرنی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بھی اسلام میں ہمارے اوپر جو ہے وہ فرض قرار دی گئی۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بھی فرض ہے اور وقت پر نماز ادا کرنا جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ اگر انسان بغیر عذر کے جماعت کو ترک کرتا ہے تو تب بھی گناہگار ہوتا ہے، اور اگر بغیر عذر کے نماز کو وقت سے دیر سے ادا کرتا ہے تو تب بھی انسان گناہگار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے سورہ نساء کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے قبل بھی اللہ تبارک و تعالی نے حالت جنگ کا ذکر کیا اور فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ حالت جنگ میں ہوں، اس وقت بھی نماز کو ادا کرنا ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ آپ کے سامنے دشمن موجود ہے، آپ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تب بھی آپ اپنی فوج کے دو حصے کر لیں۔ ایک حصے کو دشمن کے سامنے کھڑا کر دیں اور ایک حصے کو علیحدہ کر کے آپ ان کو جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر دیں۔ پھر یہ گروہ اٹھ کر دشمن کے سامنے چلا جائے اور وہ گروہ واپس آ جائے، آپ دوسرے گروہ کو بھی 2 رکعت نماز ادا کر دیں، آپ کی 4 ہو جائیں گی اور دونوں گروہوں کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور ان کی فرضی نماز ادا ہو جائے۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا کس قدر ضروری ہے اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اے نبی جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو دشمن کے ساتھ مل کر بھی آپ مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بعض روایات میں آتا ہے اگر جماعت ممکن نہ ہو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ وقت پہ نماز ادا کریں اور چلتے پھرتے ادا کریں۔ جنگ میں اگر جماعت ممکن نہ ہو تو جس حالت میں ہیں آپ، گن پکڑی ہوئی ہے، بندوق پکڑی ہوئی ہے، توپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اسی حالت میں نماز ادا کر لیں، لیکن وقت گزارنے کے بعد نماز ادا نہ کریں جس کیفیت میں ادا ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے اور وقت پر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بغیر عذر کے جماعت بھی ترک کرنا درست نہیں اور بغیر عذر کے وقت کو گزارنا یہ بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آئیے احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں
اس میں جماعت کے بارے میں اور وقت کی اہمیت کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، اختصار کے ساتھ میں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلاۃ الرجل مع الجماعۃ تفضل علی صلاۃ احدکم فی بیتہ 25 درجہ وفی روایت 27 درجہ۔ کوئی بندہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، اس کی نماز اس بندے کی بنسبت جو گھر میں اکیلا نماز ادا کرتا ہے، فرمایا 25 نمازوں کا فرض ہے، اور ایک روایت میں ہے 27 نمازوں کا فرض۔ جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے کو 25 یا 27 گنا زیادہ اجر ملے گا، اور وہ آدمی جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اسے ایک نماز کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ وذالک، یہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا ان احدکم، تمہارا کوئی ایک، اذا توضأ، جب وہ وضو کرتا ہے اپنے گھر میں، ثم مشى الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، لا يريد الا الصلاة، مسجد میں آنے کا مقصد صرف نماز ہے، لم يخطو خطوة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة۔ فرمایا مسجد کی طرف آتے ہوئے جو قدم بھی اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر اس کو جو ہے وہ اس کے درجے بھی بلند کرتے ہیں اور اس کی برائیاں بھی معاف کرتے ہیں۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ الصَّلَاةُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرمایا پھر وہ جب تلک مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، تب تلک اس کا سارا وقت جو ہے وہ نماز میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ مسجد میں آتا ہے، جماعت کھڑی ہونے میں بھی 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25، آدھا گھنٹہ موجود ہے، فرمایا وہ مسجد میں آ کر جماعت کا انتظار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سارا وقت جو ہے وہ ایسے ہی لکھ دیتے ہیں جیسے کہ یہ مکمل نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، من راح الی المسجد الجماعہ یا الی مسجد الجماعہ، جو آدمی جماعت والی مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، فرمایا وہ جیسے جیسے قدم اٹھاتا ہے، خطوۃ تمحو سیئۃ وخطوۃ یا خطوۃ تکتب حسنۃ، فرمایا ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائی مٹاتے ہیں، دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ وذالک ذاہبا و راجعا، فرمایا یہ اجر اور ثواب جو ہے وہ جاتے ہوئے بھی ملتا ہے، واپس آتے ہوئے بھی ملتا ہے۔ ہر قدم کے عوض میں نیکی بھی ملتی ہے، اور دوسرے قدم کے عوض میں اللہ تعالیٰ برائی بھی مٹاتے ہیں۔ فرمایا یہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھی انسان کو اجر ملتا ہے، اور مسجد سے واپس آتے ہوئے بھی اجر ملتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی اہمیت کی بات نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ وقت پہ آتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے اور وہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو سارے کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس بندے کا اس قدر وہ کام ہے، اس قدر وزن ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ فرمایا دنیا جہان میں تو جتنے قدم اٹھا کر چلتا ہے، تیرے کسی قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ تجھے نیکیاں عطا نہیں کرتے اور تیری برائیوں کو مٹاتے نہیں ہیں، لیکن وہ قدم جو تو مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، تیرے ایک ایک قدم کے عوض میں اللہ تعالیٰ تجھے نیکیاں بھی دیتے ہیں، تیری برائیاں بھی مٹاتے۔ اور یہ مسجد کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ مسجد سے نکل کر گھر کی طرف جاتے ہوئے بھی تیرے ساتھ جو ہے ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ تیسری حدیث، مشہور روایت ہے، قبیلہ بنو سلمہ، ان کے کچھ لوگ مسجد سے دور رہتے تھے، انہوں نے ارادہ کیا مسجد سے دور رہتے ہیں، آتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، کبھی نماز کا وقت گزر جاتا ہے، کبھی جماعت کی ایک رکعت گزر جاتی ہے، کیوں نہ گھر مسجد کے قریب لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو سلمہ جو ہے وہ مسجد کے قریب جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ نے انہیں فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، یا بنی سلمہ، اے بنو سلمہ کے لوگوں، اپنے مکان وہی رہنے دو،
तुम जितने कदम चलकर मस्जिद की तरफ आते हो, तुम्हारे एक एक कदम के बदले में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अजर जो है वो लिखता चला जाए। नजदीक आने से मस्जिद के पड़ोस का फायदा जरूर मिल जाएगा, लेकिन तुम इन कदमों से महरूम रह जाओगे जो तुम कदम जो है वो चलकर मस्जिद की तरफ आते हो। यही वजह है कि सहाबा से साबित है, वो मस्जिद की तरफ आते थे तो करीब करीब छोटे छोटे कदम रखते, ताकि हमारे नामा अमाल में ज्यादा कदम लिखे जाएं और ज्यादा नेकियां मिले और ज्यादा बुराइयां जो है वो मिटा दी जाए। गोया के जमात के लिए, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आने वाला हर लम्हा और हर कदम इंसान का जो है वो कीमती बन जाता है। ये बेकार नहीं है, ये फजूल नहीं है। इंसान कहता हो अभी चले हो मस्जिद में, अभी तो अजान नहीं हुई है, या अभी तो अजान हुई है, अभी तो कितना ही टाइम पड़ा है जमात खड़ी होने में। यार बैठ जाओ, अभी ठहर जाओ, चलते हैं, मैंने भी पढ़नी है यार, आपने अकेले पर नमाज पढ़नी है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, थोड़ी देर ठहर जाए। फरमाया ये वक्त जाया हो जाना है और कल क़यामत के दिन ये वक्त जो जाया किया ये इंसान के लिए वबाले जान बन जाएगा, और वो वक्त जो मस्जिद के लिए और नमाज के लिए लगाया है वो इंसान की नजात का जो है वो जरिया बन जाए। इसलिए इस वक्त को जाया न समझिए और इसको कीमती जानिए। इंसान कल क़यामत के दिन अफसोस और हसरत से कहेगा, काश ये वक्त जो मैंने इधर उधर जाया किए हैं ये इन कामों में लगाए होते, ये अच्छे कामों में जो है वो सर्फ किए होते, तो आज मेरे वक्त की वैल्यू बन जाती, कीमत बन जाती, मेरे नामा अमाल की कदर जो है वो बन जाती। चौथी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशहूर हदीस है, आपने कई दफा सुन रखी है, फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई सायादार जगह नहीं होगी, सूरज भी 1 मील के फासले पर होगा, जिस्म भी नंगे और पांव भी नंगे होंगे। फरमाया चंद खुश नसीबों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाए। उनमें से एक कौन है? रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ चिमटा रहता है। वो मस्जिद में आता है तो उसका दिल आबाद हो जाता है, मस्जिद से निकलता है तो परेशान हो जाता है। जो ही मस्जिद में आता है उसे सुकून मिलता है, राहत मिलती है। क्या ख्याल है? वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में आबाद होता होगा, वो नमाज के वक्त में, जमात के वक्त में बाहर बैठा रहता होगा और बाहर आकर बाद में आकर दिल लगाता होगा। जब अजान हो जाती हो तो दुकान पे बैठा रहे, गप्पे लगाता रहे, लोगों के साथ मेल जोल करता रहे। जब जमात खत्म हो जाए तो फिर उसका वक्त दिल जो है वो मस्जिद में आकर लगता होगा। ऐसे ही है? मुमकिन नहीं। जिसका दिल लगता है वो नमाज के वक्त में ज्यादा लगता है, दूसरे वक्त में भी वो बैठता है, लेकिन नमाज के टाइम पे तो खास तौर पे वो मस्जिद में वक्त गुजारता है, किसी और जगह पे वक्त नहीं गुजारता। गोया के दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें, जो बंदा नमाज की हिफाजत करता है, भागता है नमाज के लिए, तेजी करता है, जल्दी करता है कि ये मेरा वक्त मस्जिद के बाहर नहीं गुजरना चाहिए, ये वक्त मस्जिद में गुजरना चाहिए, क्योंकि नमाज का वक्त हो गया है। और मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाए। ये कोई मामूली काम नहीं है। हम मामूली समझते हैं, छोड़ो यार, चले ही जाना है यार, तो यार पढ़ ही लेनी है ना नमाज हमने, तो मैंने भी पढ़नी है, आपने को अकेले पढ़नी है, आपको ज्यादा अल्लाह के वली है, इकट्ठे चलेंगे। पर मैं नहीं, वो जा रहा है तुम भी उसके साथ चले जाओ, उसको रोकने की कोशिश ना करो, बल्कि खुद भी उसके पीछे चलो, ताकि तुम्हारे लिए भी ये खैर और बरकत जो है वो हासिल हो जाए। नमाज हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्ज देती है, नज़म का दर्ज देती है, मुसलमानों को मुनज़्ज़म करती है। अफसोस कि जितना इस्लाम के अंदर नज़म का दर्ज दिया गया है, जितना इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्ज दिया गया है, मुसलमान उतने ही इस नज़म से दूर हैं, उतने ही इस इत्तेफाक व इत्तेहाद से दूर हैं। ये नमाज, ये रोजा, ये हज हमें बड़ा खूबसूरत पैगाम देती है। लोगों, नमाज के लिए एक वक्त, सब मुसलमान मस्जिद में आ जाओ, जमात खड़ी हो जाए, सारी नमाजें छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सब मिलकर एक जगह पे खड़े हो जाओ, एक इमाम की आवाज पे लब्बैक कहो, वो खड़ा रहे तो तुम भी खड़े रहो, वो रुकू में चला जाए तुम भी रुकू में चले जाओ, वो सजदे में जाए तुम भी सजदे में चले जाओ। लोगों, इमाम से पहले रुकू और सजदे में सर न उठाना,
اگر تم نے سر اٹھایا تو میں تمہارا سر قریب ہے کہ کہیں گدھے کا نہ بنا دوں۔ ایک وقت میں کام کرو، آپس میں ایک اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرو۔ روزہ ایک وقت میں کھانا پینا بند کر دو، ایک وقت میں افطار کر لو۔ لوگوں، حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ میں مینا میں جانا ہے، اس سے پہلے نہیں جانا، اس کے بعد نہیں جانا۔ 9 کو عرفات میں جانا، اس سے پہلے نہیں جانا، اس کے بعد نہیں جانا۔ 10 قربانی کا دن ہے۔ لوگوں، یہ حج کا دن جس ٹائم پہ کام بتلایا گیا اسی ٹائم پہ کرنا، وقت کی پابندی، نظم، مرتب طریقے سے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کرو۔ یہ اتفاق و اتحاد کا درس ہمیں نماز سے ملتا ہے۔ جب ہم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، دوسری جماعت کرا لینی میں نے، اور میں بعد میں پڑھ لوں گا، وہ پڑھ ہی لینی ہے نا میں نے، پھر یہ دلوں سے اتفاق و اتحاد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو شوق نہیں ہے، نہیں اس کے پیچھے تو میری نماز ہی نہیں ہوتی، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوتی، وہ فلاں بندہ جو مسجد میں آتا ہے اس کی موجودگی میں میری نماز نہیں ہوتی، پر میں پھر تیری کہیں بھی نہیں ہوتی، پھر تیری کہیں بھی نہیں ہوتی۔ تو کون ٹھیکے دار ہے جس نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ فلاں کی نماز نہیں ہوتی، فلاں کی نہیں ہوتی، فلاں کی نہیں ہوتی، اور فلاں کی موجودگی میں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کہہ دے اس کی تو میں نے قبول کر لی، تیری میں نے قبول نہیں کرنی۔ یہ دلوں کے معاملے تو اللہ جانتا ہے نا، ایمان کس کے پاس ہے، للہیت کس کے پاس ہے، اخلاص کس کے پاس ہے۔ یہ تو ظاہری اعمال ہمارے ایک دوسرے کے سامنے ہیں، جس کی بنا پر ہم جو ہے وہ نفرتیں بانٹتے ہیں اور بغض اور کینہ اور حسد رکھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، نماز کہتی ہے ایک لائن میں آ، ایک ہی صف میں آ جاؤ، آگے نہیں ہونا، پیچھے نہیں ہونا۔ تیرا دل اس کے ساتھ لگتا ہے نہیں لگتا، برابر کھڑا ہو، پاؤں جوڑ کے کھڑا ہو، کندھا ملا کے کھڑا ہو۔ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے اگر تم نے سب کو ٹیڑھا کیا، آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دوں گا۔ آج ہماری نمازوں میں یہ اجتماعیت اور یہ اتفاق اور اتحاد نہیں پایا جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں اور بغض ہے۔ یہ نماز ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں تفرقہ نہ ڈالو۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی دنیا میں 2 بندے ایسے نہیں جو 100% ایک دوسرے کی باتوں پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں اور اطمینان کرتے ہوں۔ آپس میں اختلاف، لیکن یہ اختلاف رائے ہونا دلوں کے مختلف ہونے کا ذریعہ نہ بناؤ، آپس میں متفق ہو جاؤ۔ یہ جماعت ہمیں سبق دیتی ہے، لوگوں پیچھے نہیں رہنا، بھاگو دوڑو، مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کرو، تاکہ اس کی روشنی میں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ کر رکھے۔ نمبر 6، چھٹی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، رأیت ربی اللیلۃ فی احسن صورت، قال الراوی احسب فی المنام، میں نے آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے خواب کا ذکر کیا، رات کو مجھے خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوبصورت شکل میں پایا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا پتا ہے کہ آسمان کے فرشتے، نوری محفلیں کس چیز میں لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہیں، کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت لا ادری، میں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں معلوم، لا اعلم، مجھے نہیں معلوم ہے۔ فوضع یدہ بین کتفی، فرمایا میرے کندھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ فوجدت بردہ، میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، بین ثدییہ، میں نے اپنی چھاتی پہ اللہ تعالیٰ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، پیچھے ہاتھ رکھا، مجھے یہاں پہ ٹھنڈک محسوس ہوئی، میرے لیے آسمان اور زمین کے کنارے جو ہے وہ کھل گئے، مجھے بہت سارے مناظر نظر آنے لگے۔ پھر مجھے پوچھا اللہ تعالیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے نوری ملائکہ وہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اب مجھے نظر آ رہا ہے، اب مجھے سنائی دے رہی ہے ان کی آواز، اب میں دیکھ رہا ہوں وہ کیا چیز کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ قال فی الکفارات، کفارات میں بحث کر رہے ہیں، وہ چیزیں جو انسانوں کے گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں،
इंसान को पाक और साफ और उम्दा बना देने वाली है, इस चीज में बात कर रहे हैं। कहा वो कफारात क्या होते हैं? 3 चीजें जिक्र फरमाई। फरमाया जो इंसान को बुराइयों से बचाकर नेकियों में भर देती है, इंसान के सारे गुनाहों को मिटा देने वाली हैं। फरमाया वो 3 चीजें हैं। अल-मुक्सु फिल मसाजिद इबादत सलावात, नमाज जब खत्म हो जाए तो मस्जिद में रुके रहना, दौड़ना नहीं, भागना नहीं, मस्जिद से निकलना नहीं, कुछ देर मस्जिद में क़याम करना। फरमाया नमाज के बाद मस्जिद में कुछ देर रुके रहना, ये इंसान के गुनाहों को मिटाने का जरिया बन जाता। और आज हमारी कैफियत आफत आ जाती है, जमात खत्म हो जाए तो भागते हैं, पीछे कोई नमाज पढ़ता रहे, गर्दने अत्ताहियात बैठा तो गर्दने फलांग के गुजर जाओ, किसी के कंधे पे गर्दन पड़ती है, किसी के मुंह पे पड़ जाए, मुझे जल्दी है, मैंने जाना है। क्या आफत आई है? 1 मिनट 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते। वो तहज्जुद पढ़ रहा है, उसने 2 घंटे लगा देने हैं, 1 मिनट की बात, 2 मिनट की बात है ज्यादा। मेरा 5 मिनट से ज्यादा लंबी नमाज तो पढ़ता ही कोई नहीं हम में से, इल्ला माशाअल्लाह। क्या हम इतना इंतजार नहीं कर सकते? फरमाया लोगों, मस्जिद में नमाज के बाद इंतजार करो, ये तुम्हारे गुनाहों को मिटा देने के लिए जो है वो काफी है। अल-मुक्सु फिल मसाजिद इबादत सलावात। दूसरा कमल जो गुनाहों को मिटाता है, फरमाया अल-मश्यु अलल अक़दामी इलल जमाअत, फरमाया अपने पांव पे चलकर मस्जिद जमात की तरफ चलकर जाना, नमाज बा जमात अदा करने के लिए पैदल चलकर जाना। फरमाया ये भी कफ्फारात में शामिल है और इंसान के गुनाहों को मिटा देने वाला है। और तीसरा वाला आपने बतलाया, फरमाया इस्बागुल वुज़ू अलल मकारिह, तंगी के वक्त में, शिद्दत के वक्त में, मुश्किल के वक्त में मुकम्मल वुज़ू करना, अच्छा वुज़ू करना। फरमाया ये भी इंसान के गुनाहों को मिटा देता। हमारा अच्छा वुज़ू कब होता है पता नहीं, हमें तो नहीं मालूम, हम भी अच्छा वुज़ू करते, जल्दी जल्दी से भागो, कुल्ली की, नाक में पानी मुंह पे डाला, बाजू धोए, इधर उधर मारा, आओ मस्जिद में खड़े हो, जमात खड़ी है, सांस फूला हुआ नमाज पढ़ रहा है। फरमाया नहीं, सुकून से वुज़ू करो, सुकून से वुज़ू करो। ये सुकून से वुज़ू करना भी बहुत बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में स्पेशल आपके साथ ख्वाब में जियारत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अल्लाह की जियारत हुई, उसमें अल्लाह ताला बतला रहे अपने नबी को, देख मेरे नबी, मेरे फरिश्ते जो है वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फरमाया या अल्लाह, वो वुज़ू के बारे में बातें कर रहे हैं कि ये वुज़ू करना और मुकम्मल वुज़ू करना और नापसंदीदगी के वक्त वुज़ू करना, ये इतनी बड़ी इबादत है कि आसमान पे बैठे फरिश्ते उसके बारे में बातें कर। फरमाया ये आपके गुनाहों को मिटा देने वाला वुज़ू है। वुज़ू कीजिए, खूबसूरत वुज़ू कीजिए और जमात की तरफ पैदल चलकर जाइए और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में कुछ देर बैठे रहिए। ये आपके लिए अजर और सवाब का जरिया है, सवाब ही सवाब है और इंसान के इसके जरिए से गुनाहों को जो है वो मिटा दिया जाता है। 6 नंबर 7वीं हदीस में आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं, लोगों मन सल्लल फजरा फी जमाअतिन फहुव फी जिम्मतिल्लाह, लोगों जो बंदा फजर की नमाज जमात से पढ़ लेता है ना, अल्लाह की पनाह में आ जाता, अल्लाह के अहद में आ जाता है, अल्लाह की पनाह में आ जाता है, अल्लाह उसको महफूज कर लेता है। लोगों आज तो नींद आई है, थका हुआ हूं, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ ही लेनी है। फरमाया नहीं, ये कोई फजूल काम नहीं है कि बाद में पढ़ लेना है। जमात के साथ फजर की नमाज अदा करना बड़ी अहमियत का हामिल है। फरमाया जो बंदा अल्लाह की हिफाजत में आ जाए उसे और क्या चाहिए, उसे और क्या चाहिए। इंसान को पता है ना इस वक्त रोड जो है वो खतरनाक है, इंसान उस वक्त में बाहर नहीं निकलता और समझता है इस वक्त जो है वो पुरअमन है, उस वक्त बाहर निकलता है। खा वो नींद का वक्त हो, खा वो परेशानी का वक्त हो, खा वो खुशी का वक्त हो, कोई परवाह नहीं करता। हमारे एक साथी है, वो मुझे बतलाते हैं गांव में जाता हूं और कहते हैं मगरिब के बाद का जो वक्त है ना, मगरिब के बाद का वक्त 9 बजे तक का, 10 बजे तक का, ये इंतहाई खतरनाक, उस वक्त नहीं हम जाते। या तो मगरिब से पहले पहले जाते हैं या फिर 10 बजे के बाद चले जाए, कोई मसला नहीं, रात को कोई नहीं होता वहां, 11 बजे के बाद कोई नहीं होता, लेकिन मगरिब से लेकर 9-10 बजे का वक्त इंतहाई खतरनाक। तो वो लोग शहर में रुके रहते हैं 11 बजे तक, 11 बजे के बाद जो है वो चले जाते। क्यों? रास्ता पुरअमन,
नींद की परवाह नहीं है, घर जाने की परवाह नहीं है, टाइम की कोई परवाह नहीं है, जरूरत है। फरमाया लोगों, जो बंदा फजर की नमाज जमात से पढ़ लेता है अल्लाह की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। इससे बड़ा एजाज और क्या लेना है इंसान। फरमाया फला यतलुबन्नकुमुल्लाहु मिन जिम्मतिही बिशै, अल्लाह तबारक व तआला अपनी पनाह के बारे में तुमसे किसी चीज का मुतालबा और सवाल न करे, यानी अल्लाह ताला के जिम्मे को, अल्लाह की पनाह को न तोड़ो। लोगों, जिसने अल्लाह ताला की पनाह को तोड़ दिया, फयुद्रिकहु फयकुब्बहु फी नारि जहन्नम, इस हालत में अल्लाह ने उसको पा लिया, अल्लाह तबारक व तआला ऊंधे मुंह उसको जहन्नम में फेंक दे। जिसने अल्लाह की पनाह को तोड़ दिया, अल्लाह के अहद को तोड़ दिया, अल्लाह की हिफाजत को तोड़ दिया, अल्लाह उसे ऊंधे मुंह जहन्नम में जो है वो गिरा। फरमाया जमात के साथ जो है वो नमाज पढ़ो। 8वीं हदीस, आप ने फरमाया मन सल्लल ईशा फी जमातिन कान लहू क़ियामु निस्फ़ लैला, फरमाया जो ईशा की नमाज जमात से पढ़ लेता है अल्लाह तबारक व तआला आधी रात तहज्जुद का सवाब उसके नामा अमाल में लिखते। जो बंदा ईशा की नमाज जमात से पढ़ लेता है आधी रात का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया जाता है। फरमाया उसके बाद अगर फजर भी जमात के साथ पढ़ लेता है फकाना कसियामी अल्लैला कुल्लहा औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने सारी रात तहज्जुद अदा की, उसके नाम अमाल में पूरी रात का अजर सवाब जो है वो लिख दिया जाता है। इतने एजाजात, क्या हमारे लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी मुश्किल है? वक्त पे अदा करना और जमात के साथ अदा करना ये भी बहुत मुश्किल है। तो फिर हम क्या दीन के लिए कुर्बानियां दे सकते हैं? क्या हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है कि नारा लगाने के बाद वाकई खून भी पेश कर सकते हैं? मुमकिन नहीं। जो बंदा 5 वक्त की नमाज के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता है वो अल्लाह के दीन के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकता। ये सबसे बुनियादी फरीजा है। मैंने जिक्र किया, ये तो हमारी नेमतों का शुक्रिया है जो अल्लाह ने हमारे ऊपर इनामात कर रखे, एहसानात कर रखे। इतने एहसानात हम सोच नहीं सकते हैं। उसकी एक एक नेमत ऐसी है कि सारी जिंदगी सजदे में पड़ जाए तो उसका शुक्रिया अदा नहीं होता। लेकिन अफसोस कि हम 5 वक्त में आधा आधा घंटा भी निकाल लें, 2.5 घंटे, 24 घंटों में 2.5 घंटे नहीं दे सकते। फरमाया ये बात जमात नमाज अदा कीजिए। 2 हदीसें अपनी बात को खत्म करता हूं। एक हदीस में आपने फरमाया लोगों मुनाफिकों के ऊपर, मैं इबारत छोड़ रहा हूं वक्त खत्म हो गया है, लोगों मुनाफिकों के ऊपर सबसे भारी नमाज फजर की नमाज है और ईशा की नमाज। अगर उन्हें पता चल जाए कि ईशा की नमाज में और फजर की नमाज में क्या अजर मिलता है, फरमाया लातौहुमा वलौ हबवन, अगर उनको घिसट कर मस्जिद की तरफ आना पड़े करालिंग करते हुए तो वो घिसट कर चलते हुए मस्जिद की तरफ आए, पांव पे खड़े ना हो सकते हो, जमीन पे रींग रींग के उनको मस्जिद की तरफ आना पड़े तो वो रींग रींग कर मस्जिद में आए और ईशा की नमाज और फजर की नमाज घर में ना पढ़े, मस्जिद में आकर। लेकिन अफसोस कि उनको पता नहीं। पर मैं लोगों, मेरा जी चाहता है अपने मसल्ले पे किसी को खड़ा कर और लोगों को साथ ले लूं जिनके पास ईंधन हो और जाकर उन लोगों के घरों को आग लगाकर जला डालूं जो जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं होते। लेकिन आपने जलाया नहीं। क्यों? बूढ़े भी लोग घर में मौजूद हैं, बीमार भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद, ये बच्चे भी मौजूद हैं जिनके ऊपर नमाज जो है वो मस्जिद में फर्ज नहीं है, इस वजह से नहीं जलाया। लेकिन आपने वईद सुना दी। लोगों, मेरा जी चाहता है तुम्हारे उन घरों को जिन लोगों घरों में लोग घर में बैठे रहते हैं और मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने नहीं आते। आखिरी हदीस, आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, जा रजुलन, एक आदमी आया और आकर कहने लगा या रसूलल्लाह इन्नी शैखुन, मैं एक बूढ़ा आदमी, ज़रीरुल बसर, मेरी निगाहें काम नहीं करती हैं, लैस ली कायदुन, मेरा कोई राहबर भी नहीं है, मेरी उंगली पकड़कर मस्जिद में लाने वाला भी नहीं है, व बैन बैती व मस्जिदी शजरुन व अनहारुन, मेरे घर के दरमियान और मस्जिद के दरमियान दरख्त भी हैं और नदी नाले भी हैं। या रसूलल्लाह हल मिन रुख्सा, क्या मेरे लिए रुख्सत है अनुसल्ली फी बैती, घर में नमाज पढ़ लिया करूं? काला ना, आपने मैं पढ़ लिया। वापस जा रहा था, दरवाजे पे पहुंचा, आपने फरमाया वापस आओ, जरा वापस आओ। वापस आ गया, फरमाया हल तस्माउन निदा, है मेरे भाई क्या अजान की आवाज तुझे सुनाई देती है? कहा जी हां या रसूल। काला फाजिब,
پھر اذان کی آواز سنتی ہے تو پھر مسجد میں آگے نماز پڑھو، گھر میں تجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے، یہ سنتے بھی ہیں. پھر میرے لیے اور آپ کے لیے کیسے اجازت ہے جن کی آنکھیں بھی صحیح ہیں، جن کی ٹانگیں بھی صحیح ہیں، جن کے ہاتھ بھی صحیح ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، پھر وہ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہیں اس جرم کی پاداش میں اللہ آنکھیں سلب نہ کر لے، ٹانگیں سلب نہ کر لے، صلاحیتیں چھین نہ لے، اللہ تندرستی کو بیماری کی شکل میں تبدیل نہ کر دے. اس لیے یہ نمازیں مسجدوں میں فرض ہیں، گھروں میں فرض نہیں ہیں. بہت ساری باتیں باقی تھی لیکن وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے. بس ایک حدیث انشاءاللہ میں صحابی کا قول ہے وہ دوسرے خطبے میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جماعت کے ساتھ اور وقت کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.